सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच सब तो पहलां गल करांगे अरविंद केजरीवाल दी, जिन्हां दे वल्लों मनीष सिसोदिया दी गिरफ्तारी दे खिलाफ ध्यान लाया गया है। जथेदार ने भारत सरकार नूं एक बददुआ दे दिती है। जथेदार दे वल्लों अकाली दल नूं भी खरियां सुनाईयां गईयां ने। कानून व्यवस्था दे मुद्दे ते मान सरकार दी झाड़ चंब हाई कोर्ट दे वल्लों कीती गई है। अमृतसर दे विच दिन दिहाड़े दुपहरे सुनियारे दी दुकान लुट लई गई है। कुलदीप सिंह धालीवाल दा झूठ फड़िया गया है। 5 मिनटां दे विच MSP देवांगे, इस बयान ते अनमोल गगनमान ने अपनी गलती मान लई है। आरसी अते लाइसेंसां दी छपाई पंजाब दे विच मुड़ शुरू होण जा रही है। तुहानूं सारी जानकारी देंगे, पर सब तो पहलां शुरुआत अरविंद केजरीवाल तो करदे हां। दिल्ली दे कथित शराब घोटाले दे विच उप मुख मंत्री साबका उप मुख मंत्री मनीष सिसोदिया नूं CBI दे वल्लों गिरफ्तार किया गया है। रिमांड लैण तो बाद हुण अदालत ने उन्हां नूं 20 मार्च तक जेल दे विच भेज दिता है, जिस तो बाद आम आदमी पार्टी दे वल्लों तरह तरह दीआं मुहिमां मनीष सिसोदिया दे पक्ष दे विच अते केंद्र सरकार दे खिलाफ चलाईयां जा रहीआं ने। एक पासे बच्चियां तो पोस्टर बनवाए जा रहे ने, उधर दूजे पासे सियासी तौर ते भी केंद्र सरकार ते दबाव बनाउण दा काम अरविंद केजरीवाल समेत सारी आम आदमी पार्टी दे वल्लों कीता जा रहा है। हुण अरविंद केजरीवाल दे वल्लों 8 मार्च वाले दिन 10 बजे तो लैके शाम 5 बजे तक ध्यान लगाया गया है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि इस मुल्क दे विच जिहड़ा बंदा स्कूल बनाउंदा है उस नूं फड़ लिया जांदा है, गिरफ्तार कर लिया जांदा है, अते जिहड़ा बंदा देश नूं लुटदा है उस दे नाल प्रधान मंत्री दे वल्लों जफ्फियां पाईयां जांदियां ने। भारत दे लई इस 7 घंटे दे विच मैं प्रार्थना करन जा रहा हां, यह ऐलान करके अरविंद केजरीवाल दे वल्लों ध्यान लगाया गया है। पर इस सब नूं सियासी तौर ते केंद्र सरकार ते दबाव बनाउण दा एक तरीका दस्सिया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया दी गिरफ्तारी गलत तरीके नाल कीती गई है। आम आदमी पार्टी लगातार यह कह रही है, आप दा तां यह कहना है भाजपा नहीं चाहती कि वधिया स्कूल बनन, सिक्ख्या लोकां नूं वधिया मिले, इसे करके ही उन्होंने मनीष सिसोदिया नूं ही फड़ लिया है। पहलां ये नहीं चाहते सन कि हस्पताल बनन, इन्होंने सतिंदर जैन फड़ लिया सी, हुण मनीष सिसोदिया फड़ लिया है। पर भारतीय जनता पार्टी जवाब दिंदी है कि सिर्फ स्कूलों की गल ही क्यों करी जांदे हो, सिर्फ सिक्ख्या मंत्रालय ही मनीष सिसोदिया दे कोल नहीं सी, होर भी 17 मंत्रालय सन जिन्हां दे विच शराब महकमा भी सी, जिस दी नीति मनीष सिसोदिया दे वल्लों बनाई गई सी। 4 महीनों की जांच तो बाद मनीष सिसोदिया नूं गिरफ्तार किया गया है। भाजपा दे वल्लों यह तर्क इस मौके दिता जांदा है, पर आम आदमी पार्टी दे वल्लों लगातार इस गल नूं लैके सियासी बयानबाजी भी की जा रही है कि गलत तरीके नाल साडे लीडरां नूं गिरफ्तार किया जा रहा है। पर हुण मन्निया जा रहा है कि उत्थों दे घपले दा कथित घपले दा सेक हुण पंजाब दे विच भी पहुंचेगा, क्योंकि लगातार गवर्नर दे कोल मान सरकार दीआं शिकायतां भी पहुंचदियां दिखाई दिंदियां ने। भारतीय जनता पार्टी दे वल्लों पहलां ही मंग की जा रही है कि CBI दी जांच पंजाब दे विच भी होनी चाहिए है, क्योंकि इत्थे भी मनीष सिसोदिया वाली नीति ही अपलाई लागू की गई है। हुण अकाली दल दा एक वफद गवर्नर नूं मिलण पहुंचिया, उन्होंने मंग की। उस तो बाद कांग्रेस पार्टी दा भी एक वफद गवर्नर दे कोल पहुंचिया, उन्होंने भी मंग की है कि पंजाब दी शराब नीति दी भी जांच होनी चाहिए है, क्योंकि दिल्ली नालों भी वड्डा घपला पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दे वल्लों कीता गया है। मुख मंत्री भगवंत मान कहंदे ने इन्हां दे कोलों जरिया नहीं जांदा, इन्हां दे कोलों वेखिया नहीं जाता कि कोई नवे हस्पताल बनाई जाता है, कोई नवे स्कूल बनाई जाता है। इसे करके चुन चुन के साडे बंदियां नूं फड़ के अंदर सुट्टिया जा रहा है। कोई गल नहीं, असीं डरांगे नहीं। डरी तां भारतीय जनता पार्टी पई है कि आम आदमी पार्टी इन्नी तरक्की छेती छेती क्यों करी जाती है। डर दे विच साडे लीडरां नूं गिरफ्तार किया जा रहा है। मुख मंत्री भगवंत मान यह दावा करते हैं। अगली खबर दे वल वधदे हां। श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार यानी हरप्रीत सिंह दे वल्लों भारत सरकार नूं एक बददुआ दी गई है। होले महल्ले के मौके श्री केसगढ़ साहिब विखे भाषण दे रहे सन, संगतां नूं संबोधन कर रहे सन, जिस दे विच उन्होंने सिखां नूं यह चिताया कि सानूं एकजुट होना पवेगा, चेते करवाया। यह सलाह दी कि सारे सिखां नूं एकजुट होना पवेगा, क्योंकि सिख धर्म की रीढ़ की हड्डी
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਣ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ SGPC, इस करके जेकर इन्होंने इस दे 2 टुकड़े कर दिते ने, इस दे विचों हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कढ़ दिती है। इस तरीके नाल हुण फिर देश की पार्लीमेंट दे भी कई टुकड़े होणगे क्योंकि अपनी पार्लीमेंट नूं अखंड रखण लई इह लोकां दी बली तक देण नूं तैयार हो जांदे ने, पर इन्हां नूं पूरा शर्म नहीं आई सिखां दी पार्लीमेंट दे टोटे करन लगियां। 1947 तो बाद सुप्रीम कोर्ट ने किहड़ा फैसला सिखां दे हक दे विच सुणाया है? कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी सिखां दे हक दे विच कदे भी फैसला नहीं सुणाउंदा है। इत्थों तक जथेदार दे वल्लों आख दिता गया। पंजाब भाजपा दे आगू हरजीत सिंह गरेवाल कहिंदे ने अजिहे अहुदे ते बैठ के जथेदार नूं अजिही बयानबाजी नहीं करनी चाहिदी है क्योंकि हिंदुस्तान की कल्पना गुरु नानक देव जी दे वल्लों ही कीती गई सी अते अखंड हिंदुस्तान ही बनिया रहना चाहिए जो कि बनिया भी रहेगा। इन्ना तक किसी भी प्रधानमंत्री ने सिखां लई नहीं किया जिन्ना कि नरेंद्र मोदी दे वल्लों किया गया है। हरियाणे की वक्री कमेटी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई है, भुपिंदर हुड्डा की सरकार सी हरियाणे दे विच, उन्होंने बनाई सी। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। दसो हुण असीं कोर्ट के खिलाफ जाइए? नहीं जावांगे। संविधान के मुताबिक ही भारत देश चलेगा। जिहियां बददुआवां देना बिल्कुल ठीक नहीं है। हरजीत गरेवाल दे वल्लों जथेदार दे इस बयान ते एतराज जाहिर किया गया है। अगे वधदे आ। सिर्फ भारत सरकार नूं ही नहीं, अकाली दल नूं भी जथेदार दे वल्लों खरियां खरियां सुना दित्तियां गईयां। अकाली दल दा मुड़ उत्थान किवें होवेगा, इस नूं लैके भी चर्चा की जा रही सी। जथेदार ने कहा कि जेकर अकाली दल मुड़ उभरना चाहुंदा है तां इस नूं एक बार फिर तो मजदूरां अते किसानां दी पार्टी बनना पवेगा। अकाली दल मजदूरां अते किसानां दी पार्टी हुंदा सी ते जोर जथेदार दे वल्लों दिता गया। हुण इह सरमाएदारां दी पार्टी बन चुका है जो कि नहीं सही है क्योंकि जेकर यह मजदूरां ते किसानां दी पार्टी नहीं रहेगा अकाली दल, इसका मुड़ उभरना कदे भी कामयाब नहीं हो सकेगा क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं करेगा। मजदूर अते किसान ही अकाली दल दे लई संघर्ष कर सकते हैं। इस करके एक बार फिर तो मजदूरां अते किसानां दी पार्टी अकाली दल नूं बनना पवेगा। जथेदार ने खरियां खरियां अकाली दल नूं सुना दित्तियां हन। पहलां ही विरोधी पार्टियां दे वल्लों अते जिहड़े भी अकाली दल नूं छड्ड के जांदे ने ओह इह गल आखदे ने कि इह कारोबारियां दी पार्टी बन गई है। ये सारे बिजनेसमैन हुण इकट्ठे हो गए ने। किसी का बसां दा कारोबार है, केबल का कारोबार है, इस तो इलावा रेते के कारोबार ने। ये तो सारे बिजनेसमैन इकट्ठे हो गए ने। अकाली दल बिजनेसमैनां दी पार्टी नहीं सी, इल्जाम लगदा सी अते ओही गल हुण जथेदार दे वल्लों भी गुस्से गुस्से दे विच अकाली दल नूं आख दित्ती गई है मजदूरां अते किसानां दी पार्टी बनाओ। नसीहत भी दे दित्ती गई है। हुण जथेदार दी नसीहत ते श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों किन्ना क गौर फरमाया जांदा है ये तो आने वाले दिनों के विच ही पता लगेगा। अगली खबर दे वल वधदे हां। बीते दिन श्री आनंदपुर साहिब तो एक मंदभागी खबर सामने आई सी जिथे कि कुछ हुल्लड़बाज नौजवानों के वल्लों एक निहंग सिंह का कतल कर दिता गया सी। प्रदीप सिंह नाम सी उस निहंग सिंह दा, गुरदासपुर जिले के पिंड गाजीकोट का रहन वाला सी। होला महला वेखण लई श्री आनंदपुर साहिब विखे गया होया सी। परिवारक मैंबरां ने जानकारी दी है कि उत्थे कुछ नौजवानों के वल्लों जीप दे विच गलत गाने चलाए जा रहे सन। प्रदीप सिंह ने उन्हां नौजवानों नूं कह दिता कि आए कित्थे हो अते गीत तुसीं किहो जे लाए ने, तुहानूं अजिहे गीत नहीं चलाउणे चाहीदे। जिस तो बाद हथों पाई हो गई अते उन्हां ने इन्ना कुटिया कि प्रदीप सिंह दी मौत भी हो गई। जिस तो बाद हुण परिवारक मैंबरां ने ऐलान किया है जिन्नी देर तक इंसाफ नहीं मिलता उन्नी देर तक उस निहंग सिंह दा जो कि कनेडा दा PR सी, PR मिलण तो बाद कुछ समा पहला ही वह पंजाब परतिया सी, उन्नी देर तक उसका संस्कार नहीं करांगे। परिवार ने यह ऐलान कर दिता है। इस तो बाद हुण वख-वख शख्सियतां दे वल्लों इस नूं लैके टिप्पणियां भी कीतियां जाण लग पईयां ने। जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने भी कहा है जरा सोचो आए आपां कित्थे आ, कर आपां की रहे हैं। इस तरीके नाल गुरु दीआं खुशियां आपां नूं मिल जाणगीआं।
ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਬਟਾਲਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਬਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹਰੂਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। SHO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੜੋ ਫੜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਟਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਰਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਈਆ ਹੈ ਕਸਬਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਖੜ ਗਿਆ, 2 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਫੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੁਟੇਰਾ ਡਾਕੂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਫੜਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 4 ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੋਰ ਫੜਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੜਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਚੋਰ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਡਾਕੂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸ
ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 9 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਟੇ ਸਨ, ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ 100% ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3-4 ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਟਵਿੱਟਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਟਵੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3-4 ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝੂਠ ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ।
ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ RC ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਛਪਾਈ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੀਂ RC ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਫਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਚਿਪ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ RC ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਚਿੱਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਛਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ RC ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ